من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام موجود خواتین حضرات کو میری جانب سے، ہمارے پورے اسٹاف کی جانب سے، پی سی آر میں بیٹھے ہمارے ڈائریکٹر محمد حنیف ہنی کی جانب سے، اویس کی جانب سے، احمد کی جانب سے، یہاں پر موجود خوبصورت کیمرہ مین فیصل اور ایم سی آر سے، پی سی آر سے ایک اور وقاص، اور یہاں پہ فیصل بٹ صاحب، معین بھائی، اور نیچے عاقب اور ہمارے سلمان بھائی کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے سب چلتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح جہاں رہیں جدھر رہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کو ہر دکھ درد سے قرض سے مرض سے دور رکھے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے تھوڑے گلے میں پرابلم بھی ہے تو دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکل آسان کرے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حنیف ہنی کی بات کر رہا ہوں۔ خواتین حضرات، یہ ایک ہفتہ کیسے گزر جاتا ہے آپ سے ملنے کے بعد پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کوئی جادو کی چھڑی گھوم گئی۔ آج ہفتہ تھا، آج جمعہ تھا، اگلا جمعہ فوراً آ گیا۔ ایسا لگتا ہے کوئی ہم جن ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھک سے، تو جن پہ یاد آیا آپ کا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بابا سے واسطہ تو پڑا ہوگا، ہوتا ہے نا کہ چلے آپ کا نہ ہو کسی جاننے والے کا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ گھر میں کسی رشتہ دار میں کوئی کس پہ جو کہتے ہیں اثر آ گیا ہو، جھاڑ پھونک کروائی ہو، آپ کسی بابا کے پاس گئے ہوں۔ جی جو کلام الہی سے جو کام ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک ہمارے قرآن پاک میں بہت طاقت ہے، اس کے کلام میں سچے عقیدے سے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہر دنیا کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اسے اٹھا کے کونے میں رکھ دیا ہے، دریچے میں طاق میں رکھ دیا ہے۔ بہرحال سب تو ایسا نہیں کرتے، ماشاءاللہ سب آپ لوگ مسلمان ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو برما پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ بھی رحم فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا جی جھاڑ پھونک کے بابا، ایسے بابا سے آپ کی بڑی ملاقات ہوگی، ایسے مناظر میں نے بھی بہت دیکھے ہیں کہ کسی عورت، اچھا خاص طور پہ آج تک یہ مجھے نہیں پتہ چلا یہ جن کا اثر یا جو سایہ ہوتا ہے یا جو اثر ہو جاتا ہے یہ عورت پہ یا لڑکی پہ ہی زیادہ تر کیوں آتا ہے؟ زیادہ تر آج بھی ہم نے ایک ایسی فیملی کو بلایا، میاں بیوی کو بلایا جن کی بیوی پہ وہی اثر ہوا ہے۔ اب کیسے ہوا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، جب بات کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک بابا کو ہی بلایا ہے ہم نے، ان کے علاج کی جو کر رہے ہیں ان کا علاج جو کر رہے ہیں وہ عجیب ہی بابا، اس کے متعلق میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ملتے ہیں متاثرہ خاتون سے جن پہ سنا ہے کہ وہ جن کا یا کسی سائے کا اثر ہے۔ آئیے ملتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اچھا صحیح سے سلام کر، صحیح سے سلام کر۔ میں نے کہا السلام علیکم پورا کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہت کامیڈی جن ہے کیا؟ لو خواتین حضرات، آئیے ان کے شوہر سے ملتے ہیں، وہی پریشان ہیں ان کے علاج کے لیے، جگہ جگہ لے کے گئے ہر باباؤں کے پاس، ان سے ملاتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ محمد فاروق قریشی۔ فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ پریشان ہو ان کی؟ پریشان ہے، کیا کریں۔ اچھا جی آئے دن بابے آ جاتے ہیں، جند آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے آتے ہیں تو جن چلے جاتے ہیں، میرے اپنے آتے ہیں تو جند آ جاتے ہیں۔ اچھا ان کے اپنے ملنے والے آتے ہیں جی 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 تو جن چلے جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی خاندان سے فیملی سے آتا ہے؟ جی یہ تو بڑا عجیب بات بتا رہے ہیں۔ تو ان میں بابے آ جاتے ہیں۔ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو خواتین حضرات اس بابا سے ملے نا جو ان کا علاج کر رہے ہیں یا جو عمل کر رہے ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب بھولیا میں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آندہ تیرے لئی ریشمی رومال تے اتے تیرا نا کڈیا میں بڑیاں ہی چاواں نال۔ آندہ تیرے لئی، ہاں ہاں، تو وہ جو مسئلہ یہ کہ نہیں، یہ کوئی میں نے گانا نہیں گایا، نہیں یہ میں نے گانا نہیں گایا، کچھ گز گئی ہے، تھوڑی پارٹ گئی، میری بیل دی کمی دس پارٹ گئی ہے۔ نہیں، اگر علاج نہیں کرایا تو یہ آگے ہوگا۔ اچھا، اور میں نے خوشیاں دے نال چڑھ گئے نے حال۔ ہاں ہاں، وہ دیکھیں جب یہ علاج نہیں کرائیں گے تو اور بہت میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا، کر جا کے شکایت لاواں گی۔ نہ میں سونے دی نہ چاندی دی، میں پتل پری پرات، میں نو ترتی کلی کرا دے، میں نچا ساری رات۔ یار آپ کی جتنی گزر گئی ہے جی اور جتنی بچی ہے سب پہ فٹم ہوں۔ نہیں، یہ تو میں اپنے علم کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب کہنے کہ یہ ایسے آپ گانا وانا نہ سمجھیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ میں جو ان کا علاج، اچھا مجھے کیوں آپ بابا کم خسرے زیادہ لگ رہے ہیں؟ یہ قربانیاں ہیں شکیل بھائی، قربانیاں ہیں۔ مرد کا بچہ ہوں، مرد کا بچہ، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بابا ہو؟ جی دیکھیں، نہیں وہ تو بابا جو ہوتے ہیں وہ انہیں علم آتا ہی یا نہیں آتا۔ میرا جو علم ہے وہ سب سے ہٹ کے ہے، میرا علاج سب سے ہٹ کے ہے۔ آپ بھی سب سے ہٹ کے ہو؟ جی جی، کیا مطلب آپ؟ مطلب آپ یہ کیا حلیہ بنایا؟ بابا تو بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، مالائیں گلے میں ہوتی ہیں۔ نہیں، دیکھیں وہ شکیل صاحب، وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے،
میرے پاس جو موکل ہے ان کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں. میں نے کیا؟ وہ آپ کو نظر آ رہی. دیکھیں میں ٹی شرٹ پہن سکتا ہوں, پینٹ نہیں پہن سکتا, ٹھیک ہے, وہ نہیں مانتے. اچھا, شلوار پہن سکتا ہوں, شلوار پہ قمیض نہیں پہن سکتا, وہ نہیں مانتے. قربانیاں دی ہیں تو میں کام کر رہا ہوں. ایک جوتا دیکھیں میں نے پہنا ہوا ہے, تو ایک میرا پاؤں جو ہے یہ جو ہے وہ ننگے پاؤں, جی ہاں, یہ قربانی ہے. وہ نہیں مانتے, نہیں مانتے. یہ دوپٹہ پہنا ہوا ہے آپ نے, دیکھیں جی دوپٹہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہ میرے میں مرد نظر آئے نہ عورت نظر آئے, وہ نہیں مانتے. وہ نہیں مانتے. جب وہ میری نہیں, مرد تو نظر آ ہی نہیں رہا نا. ہاں وہ تو خیر نظر نہیں آ رہا. آپ جی میں بتا رہا ہوں, تو آپ یہ بال بچے دارو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کوئی میں. اچھا, ہاں ہاں, کتنے بچے ہیں کسی کے جی آپ کے؟ وہ جی کسی کی کیا مطلب, مطلب آپ کے پڑوس میں بھی تو ہوں گے کافی. نہیں وہ نہیں, میرے بچے تو میرے گھر پہ, میرے پڑوس میں کیسے ہوں گے. نہیں, میں نے سنا کہ آپ کسی کے بچے بھی آپ کے گھر میں آتے ہیں علم سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. دیکھیں جی وہ میں تو اول تو میں بچوں کو آنے نہیں دیتا, کیونکہ میں 24 گھنٹے جو میرا مقابلہ ہوتا ہے, میری جو لڑائی ہوتی ہے وہ عقلوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی جی. تو جب وہ میرا اتنا کام کرتے ہیں وہ, تو میں. اچھا, آپ کا کام موکل کرتے ہیں؟ جی موکل کام کر دیتے ہیں آپ کا؟ جی جی, میں کہے تو میں آپ کے گھر بھیج دوں, آپ کا بھی سارا کام کر دیں گے. پھر آپ بولو کہ لو بھائی انہوں نے تو سارا کام کر دیا. نہیں, یہ جو جھاڑ پوچھ وہ گھر کی کام صفائی, کرتے, دیکھیں وہ کام, وہ شکل میں کام کرتے بھی ہیں, کام دکھاتے بھی ہیں. اب آپ نے کام کرنا ہے یا انہوں نے کام دکھانا ہے, یہ تو دیکھیں میری بات. آپ نے ان کا کام دیکھا ہے؟ جی آپ نے ان کا کام دیکھا؟ ہاں نہیں, میں تو عادی ہو چکا ہوں. آپ ان کا کام دیکھو ڈر جاؤ کہ ہائے یہ کون سا کام ہے. تو شکیل بھائی یہ علم ہے صرف. یہ جو بیٹھی ہیں سامنے, اب میں ان کی طرف آ رہا ہوں. 4 سال ہو گئے, 7 سال ان کی شادی کو ہو گئے میں بتا دوں, اور 4 سال مجھے علاج کے ہو گئے. اب انہوں نے جو یہ جو بیٹھے ہیں فاروق صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے وہ آتے ہیں گھر والے, تو یہ ان کے گھر والوں سے نہیں لڑتی ہے, فاروق کے گھر سے لڑتی ہے. تو یہ خود نہیں کرتی, ان کے وہ جو جنات ہیں وہ ان کے گھر والوں کو نہیں چاہ رہے. فاروق ان سے پر بات کر لوں. جی جی جی, یہ بابا صحیح کہہ رہا ہے. ایک میں بات کروں, مزے آ رہے ہیں اس کو. جی کیا یہ کیا حلیم کھا رہی ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. مزے 8 محرم کو ہوتا ہے. گدھے کی کھال دی تھی, گدھے کی کھال دی تھی, گدھے کی کھال, گدھے کی کھال دی تھی. ایک منٹ, ابھی میں کیا ہوا, کیا ہوا گدھے کا؟ ابھی میں ہوش میں لے آتا ہوں. گدھے کی کھال مانگ رہی, دے دو نا کھال, دے دو نا. جی کس کی؟ اپنی. کیسی آپ کامیڈی والی باتیں کر رہے ہیں میرے سے. آپ پرانی کامیڈی ہے بھائی, وہ گدھے کی کھال مانگ رہی ہیں. اچھا, گدھے پہ مجھے یاد آیا. جی جی, آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بالکل ٹھیک. بات کر رہے ہیں, میرا مطلب ان کا علاج بھی میں نے کیا تھا, تو اس لیے تو میں نے آج آپ کو بلایا یہاں پہ. جی جی, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے متعلق پورے پاکستان کو, دنیا کو پتہ لگ جائے کہ آپ کتنے بڑے. اب دیکھو گے نا آپ نے شکیل بھائی وہ مالائیں پہنی ہوئی, بال بڑے بڑے کر لیے, تو سرما لگایا ہوا, دھونی ہے. ہاں نہ میں ڈیفرنٹ قسم کا ہوں میں, آپ سمجھ گئے نا بالکل. اور میرا علاج, آپ فاروق بھائی آپ کتنے سال سے میرے پاس آ رہے ہیں؟ 4 سال تو مجھے ہو گئے, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, اب نہیں, میں نے آپ کو کہا تھا اپنی اماں کو بھیجو. کیوں, اماں پہ بھی ہے علاج تو ان کا کرانا, اماں کیوں کرانا ہے؟ ارے بھائی بات سنو, جب جنات آتے تو آپ کی اماں سے بھی لڑتی ہے نا یہ. جی جی, وہ دیکھو نہیں لڑتی, مگر یہ اپنی اماں سے کیوں نہیں لڑتی؟ لڑتی, نہیں لڑتی. پانی 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 ایک پانی. صحیح, اب صحیح, اب صحیح, اب کرو. ایک منٹ میں ہوش میں آنے دو, ہوش میں آ جاؤ. منی منی منی, میں کہاں ہوں؟ ارے کیا ہوا, کیا دیکھ یہ بھی انسان کا بچہ ہے. انسان کا بچہ ہے, یہ بابا آپ کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا میرا آمنا سامنے جب بھی ہوا ہے, تو جب یہ اپنے آپ میں نہیں ہوتی, تو جب میں ان کے سامنے آتا ہوں نا, تو یہ مجھے ہوش میں انہوں نے مجھے کم دیکھا ہے. میں ہی تمہارا علاج کر رہا ہوں منی. نہیں, منی ہے, منی بدنام ہوئی, ڈارلنگ تیرے لیے. ہاں وہ شیلا کی جو جوانی ہے وہ چھوٹی بہن ہے ان کی, وہ تو ان کو بکرا بھی دے دیا, LCD بھی دے دی, فرنیچر بھی دے دیا, سب کچھ دیا. آپ کیا دینا؟ کیا آپ نے جہیز لیا؟ جی کیا مطلب, شادی وادی کو جہیز سب کچھ تو آپ نے لے لیا, 4 سال میں کوئی رزلٹ نہیں آیا. ایک منٹ فاروق بھائی, آپ نے مانگا LCD کیوں مانگی؟ LCD دیکھیں جی, LCD کا مسئلہ یہ ہے کہ جو موکل ہے, جب مجھے وہ دھندلے نظر آتے ہیں تو میں LCD میں انہوں بلوا لیتا ہوں تاکہ مجھے صحیح نظر آئے. ٹھیک ہے, موکل LCD میں نظر آتا ہے. ہاں, اور جو فریج انہوں سے میں نے جو لیا ہے, فریج لیا, جب وہ آتے پیاسے ہوتے ہیں تو ٹھنڈا پانی کولڈ ڈرنک ان کو پلانی پڑتی ہے. فرنیچر میں نے اس لیے لیا ہے کہ کسی دن ان کا موڈ نہیں ہوتا واپس جانے کو, تو وہ وہاں پہ سو بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گھریلو ماحول رکھا ہوا شکیل بھائی میں نے, آپ سمجھ گئے. میں نے اگر LCD فری کچھ لیتا ہوں, میں اپنے لیے نہیں لیتا ہوں. ٹھیک ہے, موکل کے لیے. ہاں, اب میں عورت سے کچھ سوال کر لوں اس بچی سے. جی اجازت ہے. ہاں مجھے اچھا, لیکن ایسے نہیں. جی جی,
मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, अच्छा तो ब्रेक के बाद आप सवाल भी कीजिएगा, मैं भी देखूँ। ये तो बहुत टिपिकल केस है ख़वातीन हज़रात। तो कहीं मत जाइएगा, ले आइए चाय पानी, सब मिलकर टेलीविजन के सामने बैठ जाएं, बस यूं देखते रहेगा, मेट्रो वन सब चलता है। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापसी में खुश आमदीद, आपके अपने प्रोग्राम सब चलते हैं। और बड़ा टॉपिक जो आपको फिर दोबारा मैं दोहरा दूं, खातून यहाँ बैठी हुई फैमिली है, मियाँ बीवी, उनके ऊपर जिन आता है बीवी के ऊपर, और एक बाबा भी बैठे हैं जो अमल के जरिए उस जिन को या उस साय को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए रुक जा, तुझे कहा था ना ये प्रोग्राम चल रहा है, ये लाइव शो चल रहा है, यहाँ नहीं आने का तुझे? कौन? शकील से तेरा क्या लेना देना है? कौन है? खबरदार, कौन? शकील के घर जाऊंगा। कौन? ओ भाई, मेरे घर क्यों जाएगा? अरे वो मुक्कल यही आ गए, पता चला ना कि मरीज भी यहाँ है और मैं भी यहाँ हूँ। हाँ। तो वो यहाँ आ गया। वो तो मेरे घर क्यों जाएगा? तुमने कोई एक दो गलत बातें कर दी मेरे से। हाँ, शुरू में। हाँ। नहीं, माफी चाहता हूँ। तो माफी उससे मांग। किससे? जो तेरे घर जा रहे हैं। कौन है? कौन है? अब वो देख, कौन? वो सामने, वो नजर नहीं आ रहा तुझे? चले जा, चल, अरे चले जा। अरे तो वहां कौन है? वहां कौन है? अरे यहाँ जो भी है मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ जो भी है मुझे भी नजर आ रहा है। ये क्या बात कर रहे हो? मैं बोल दिया, सॉरी कह दो ना, आप कह दो मेरी तरफ से। चल मैं बात कर रहा हूँ बात, ठहर जा। ये गुस्सा दुपट्टा नहीं क्यों कर। रखा सर पे? है? अरे उनको अदब करना पड़ता है जब वो आते हैं। तो एक बात सुनो, आपके मुतालिक पता चला 12 बजे के बाद रात को फंक्शन भी पकड़ते हो? देखिए, रात के 12 बजे के बाद तो मैं बहुत कुछ पकड़ लेता हूँ। है? नगद पकड़ लेता हूँ, समझ गए, लोगों के केस पकड़ लेता हूँ। आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे इससे, हैं? कुछ सवाल आप देखिए, प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है। मुझको नाज है कि तू मेरा इंतखाब है। अच्छा, प्यार नाल नासई गुस्से नाल देख लिया कर। हाँ। बीमारों में शफा हो जा मिल जाती है। देखिए मेरी बात, मुझे तो ये लग रहा है शकील साहब कि कुछ दिनों के बाद तुम भी मेरी तरह के बाबा ही होगे। देखिए आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आप दम करते हो, एकदम करते हो कि इस दुनिया में है कोई हमसा हो तो सामने आए। आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरी कराची में मुझसे जैसा इल्म रखने वाला नहीं, और इलाज करने वाला नहीं मिलेगा। है भी नहीं। इस बच्चे से मैं सवाल करना चाहता हूँ, बार बार मैं पूछता हूँ, और आप जो है मुझे जो है वो तेरे जैसे ना हमारे मोहल्ले में वो थी एक, कौन? खुसरो की बड़े गुरु, वो थे हमारे मोहल्ले, मर गए वो। अरे मर गए तो मुझे बात सुनने दो शाहजहां, मेरी बात सुनो मुन्नी। जब तुम होश में आती हो तो बिल्कुल ठीक होती हो। जब तुम पे जिन आते हैं तो वो कोई वाकई मुझे बता सकती हो कि उस वक्त जो तुम्हारी जो वो कैफियत होती है तुम्हारी, वो क्यों ऐसी होती है? मुझे थोड़ा सा बताओगे मुझे क्या है? एक मिनट, आ गए इस पे, आ गए इस पे, आ रहे नहीं। अरे 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 ओए उधर चल चल। नहीं, ये दिल की बात कह सकती है। तो मुझे क्यों डरा रही है? मुझे पाला नहीं जाने देता। है? मुझे पाला नहीं जाने देता। कौन ये शोर? ये ऑलर नहीं मैं तुम्हें पोलो जाने नहीं देता। कौन सी जगह ऐसी है शॉपिंग जहाँ नहीं तुम नहीं कराता। जाती? शॉपिंग क्यों नहीं कराते? सब कुछ कराते हैं। देखिए, ये नहीं फारूक साहब, ये इस टाइम ये नहीं बोल रही है, आपकी बीवी जो नहीं वो नहीं बोल रही है, ये जिन्नात बोल रहा है, उसकी फरमाइश सुने। ये तो मासूम है बेचारी, ये तो अपने होश में नहीं है। अरे तो होश में कैसे आएगी अब? आएगी कैसे? मुझे सुनने दो, मुझे केस के हल करना है कि अच्छा, क्या क्या हाँ, मसले हाँ, उसके। हाँ। और क्या चाहती है ये जिन? तू चाहता क्या है तू? हाँ, मुझे हर महीने 5 सूट चाहिए। मिल जाएंगे। हाँ, और फारूक भाई 5 सूट लिख लीजिएगा। जी लिख लें। कॉटन के या वो काम वाले जिसमें काम हुआ होता है, जिसमें फैंसी 5 सूट, 5-5-6 हजार वाले। हाँ जी 2 मरतबा पिज्जा हट जाऊंगी। पर्यट ठीक है, वो तो मैं भी साथ जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। मेरा तूने जिंदगी में पिज्जा खाया कभी बाबा? जी पिज्जा खाया तूने? क्या मतलब? रोटी पे अचार रख के खाने वाली कौम तू पिज्जा खाएगी? अरे ठहर जाओ, जिन आए, मैं उससे बात कर रहा हूँ, आप तो केस खराब कर रहे हो। हाँ जी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ। मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। हाँ। मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। देखो, तुम्हारी ख्वाहिश ये पूरी नहीं कर सकता, वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। क्या ये शॉपिंग वगैरह की? हाँ, वो मैं ही हल करूंगा मसले। एक मिनट, मैं होश में ले आऊं। कैसे? इल्म करो ना कोई। तेरी हीर में तेरी सस्सी तेरी सोनी कहंदी ये सैया मैं तेरिया, कहंदी ये सैया मैं तेरिया 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 तरधरा दरधरा। यार मैं तबला बाजा ले आऊं? है जी, तबला बाजा तो घुंघरू की जोड़ी भी मंगवा लो। कैसी अजीब बातें कर रहे हो? करेले गोश्त पकाया आज है? करेले गोश्त, उसमें धनिया भी डाल दो। है? अजीब बातें कर रहे हैं आप। नहीं खुदा की। ओ मर भी, ये कौन सा इल्म है? ठहर जाओ। हाय अल्लाह, क्या? क्या? अब इसका तो कुछ भी है पता नहीं अम्मी चला। जान का है। अम्मी जान भी जान आ रही है। अम्मी जान का है। अम्मी जान, आप देखो, अभी देखिए, ये आपको 5 सूट चाहिए?
हाँ नहीं नहीं देखा? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, है। मुझे बस मुझे चटनी रोटी दे दे, बस मैं खुश रहना तो चाहती पिज्जा पिज्जा जो मांगा है तुमने अभी? मैंने तो नहीं मांगा। पिज्जा ये कह रहा मैं भी जाऊंगा। चलो वो उसको तो कोई छपरे वाले होटल में ना घुसने दे। चलो एक बात है, वो तो खैर सही है। देखिए पिज्जा ये तो इसे याद नहीं कुछ है, अब क्या होगा? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये घर वाले इसमें जुल्म भी कर रहे हैं और इस पे इल्जामात भी लगा रहे हैं। इनकी माँ कहती है कि मैं दूसरी बहू लेकर आऊंगी। असल में इस बच्ची का तो कसूर ही नहीं है। इस बच्ची, ये तो सादी है, मासूम है, मुन्नीस का नाम है। मैं इसके घर वालों को भी जानता हूँ, जानती हूँ। अच्छा पिज्जा अब किस तरह, यानी आप पैसे लोगे, आज आपने अभी बताया था ब्रेक जी, जी। में कि आप पैसे लेते हो, फिर आप वो सारे चीजें इसको लाके देते हो। शकील में मैं आपको बता दूं, 5 सूट इसने नहीं मांगे, जिन ने मांगे उसके पैसे मुझे ये देंगे। ठीक हो 5 गया? सूट के? जी दे हाँ। देना, दे देना। हाँ दे देंगे, दे अब देंगे। उसने इसने कहा जी पिज्जा, तो पिज्जा इन्होंने नहीं मांगा, वो मांगा है मेरे मुक्कल ने। ठीक है, अच्छा, पिज्जा वो खाएगा पिज्जा के पैसे ये मुझे देंगे, मैं उन्हें दूंगा। ठीक हो गया? मुक्किल को? जी मुक्किल को दूंगा। अब इसने कहा कि जी मुझे ब्यूटी पार्लर, तो हमारे पास जो वो मुक्कल में लेडीज भी होती हैं, ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर के पैसे ये देंगे, तैयार वो होने जाएंगी, तो पैसा इस अकाउंट में आएगा, फिर वाया उनके पास जाएगा। हाँ अच्छा इस शहर में इतने गटर खुले हुए हैं, जी जी जी। तो किसी में नहीं गिरता? नहीं मैं गिरता तो क्या मतलब है? नहीं ये कैसी फरमाइशें पूरी कर रहे हो? खर्चा उसका हो रहा है और मजे मुक्किलों के आ रहे हैं यार। या आपकी तो वो वही मिसाल हो गई। कौन सी? है कि तेरे नाल में लाई आखियां हैं, तो फिर भी दूरियां रखियां। यानी मतलब कि मैं आप तो दूरियां बढ़ाना चाह रहे हैं मेरे साथ। नहीं उठा वाले टूट जान के हैं? फिर लबदी फिरेगी हानी, नहीं ससी है जाग दे रही। ये कमीज तेरी काली तो कदी लाल कदी पाली। आप मैं ठीक हो रही हूँ। आपने इनको सब चीजें दी है ना? मैंने मैं सब ठीक हो चीजें रही नहीं दी है। आपको सब चीजें मिल मैंने दी जाएंगी। है। सब, बस अरे ठीक कब हो तक इल्म चलता रहेगा? 4 साल हो गए बाबा। देखिए जब तक ये एक फ्लैट नहीं देते थे 3 कमरों का। लो किसे? हैं? अब इन्हें फ्लैट भी दे। नहीं, तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है? मेरी अरे जिंदगी हमें तो नहीं है? प्यारी, लेकिन इलाज तो आपको मुसलसल नहीं कर रहे तो हैं ना। इलाज कर रहे हैं ना वो तो कर रहे हैं 10 ना मिनट के लिए इलाज करते हैं, उसके बाद फिर बाबा वैसी जी कहानी। 3 कमरों क्यों? एक तू तो एक में आ जाएगा। जी जी। 2 कमरे क्या है? देखिए जी मैं बस सुनो, वो जो फ्लैट जो है मेरे पास जो है वो मुझे नहीं चाहिए। मुवक्किल? जब मैं मुवक्किल, हाँ वो जब मैं जिन्नात उतारूंगा अपने मुवक्किल के जरिए से इनके, तो उनको वो कम से कम 9 है। कितने हैं इन पे जो है 9 है। 9 जिन है। ठीक है 9 जिन है। No, तो no, एक no. कमरे में 3 बंद 9 करूंगा मैं। अगर मैंने एक साथ बंद कर दिया 9 के 9, तो उनमें इत्तेफाक हो जाएगा और वो किसी वक्त भी खिड़की दरवाजे तोड़ के निकल जाएंगे। हाँ। ठीक है अच्छा आपके अंदर भी तो कुछ जिन लग रहा है मुझे। जी। मेरे अंदर तो खैर जी देखिए मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे मत देखिए आप। अगर आप मेरे अंदर कुछ ढूंढेंगे तो फिर बहुत गहराई में चले जाएंगे आप। ठीक है। हाय अल्लाह, इनके जैसा तो मैंने कोई अच्छा इंसान देखा ही नहीं है। मैं बहुत अच्छी अरे हूँ। वो फ्लैट मांग रहा है, आप कह रही है ये कैसा बाबा है जो फ्लैट मांग रहा है? वो आप 3 हमारी छत मांग रहा है, हाँ, कहाँ तो से क्या देंगे हुआ? उनको? मेरी जिंदगी प्यारी नहीं अरे है? जिंदगी तो प्यारी है, क्या कहने अच्छा दें। मांग रहे हो लेफ्ट या डिफेंस में? देखो क्या हो गया? दे देना। आपको मुझसे प्यार नहीं है? अरे प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, आपको तो पता ही नहीं है। चार- मैं कहता हूँ आप तो सुन हो जाती हो ये बाबा आ गया। नहीं मैं आपकी इलाज से बहुत मुतमईन हूँ। मैं अरे बिल्कुल ठीक हूँ। 4 साल से आप अपने पति का, खाविंद का, शोहर का पैसा उस पर लुटा रही हैं। तो वो तो मेरे प्यार में लुटा रहे हैं ना। अरे तो मेरा प्यार इलाज में कर रहे हैं ना। लुटा वो रहे हैं, इतना- लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात इन्होंने भी बताया, अभी बताया था ब्रेक में, सारी तफसीलात मुझे बता चुके हैं। इन्होंने बताया कि आप 2 मरतबा इनके खर्चे पे दुबई भी गए। क्यों? हाँ वो मैं क्यों कुछ मुवक्किल जो कुछ जिन्नात जो हैं वो मेरे हाथ नहीं आ रहे थे। अच्छा इस पे बात करूंगा दुबई पे, दुबई पे। लेकिन ऐसे नहीं। देखिए दुबई पे एक बात और सर एक ब्रेक आ रहा है। अच्छी कुड़ियां शहर दिया। हाँ। दुबई आके दुबई आया पैर पाके लच्छियां। लच्छियां। दुबई पे मुझे ये जो ये, क्योंकि मुझे गाने यूं याद है कि मुझे जो मेरे जो मुवक्किल हैं वो जरा सुरीले हैं। अच्छा तो उन्हें मुझे कुछ गीत भी सुना के जो है उन्हें खुश रखना पड़ता है। चले जी इसके मौके को स्टॉप करते हैं, वापस आके दुबई का किस्सा सुनेंगे। जब तक के लिए आप इश्तिहार देखें, यूं गए यूं देखते रहिएगा मेट्रो 1 न्यूज़, सब चलता है। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापसी में खुशामदीद आपके अपने प्रोग्राम सब चलता है में। बाबा जी से हम जो प्रोग्राम से पहले कंटिन्यू कर रहे थे, बात कंटिन्यू करता हूँ। आप दुबई गए जी जी, आप वहाँ चड्डी पहन के कौन सा इल्म कर रहे थे? अरे देखो समंदर के किनारे, और वहाँ सुना है वहाँ पे जो लेडीज होती है आप उनको भी ताड़ रहे थे। अरे वहाँ स्विमिंग करती हैं। देखिए मेरी बात सुने शकील साहब, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। आप समझिए, अब मैं जो भी कर रहा हूँ, अब देखिए आप वहाँ क्लब में क्यों गए दुबई अब में? देखिए ये देखिए एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए, ये देखिए आप ये क्या हुआ? ये प्यार हुआ आपको? ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। अभी किसी वक्त भी उठ के मैं आपको थप्पड़ लगा दूंगा। ठीक है, जिस तरह की आप गुफ्तगू मेरे से कर रहे हैं। जी तो लगा, अगर तुम जूतियों से ना मारू ना, हाँ। तो वो मैं नहीं करूँ। मेरे भी मौकिल आते हैं मुझ पे। तुम्हारे वकील कौन से वो आते हैं हैं? हाँ, वो जूतियों से मारते हैं, फिर वो मैं नहीं कर रहा, वो मौकिल करेंगे।
अच्छा हाँ। तो फिर एक काम करते हैं ना भाई, मैं अपने मोक्केलों को रोकता हूँ, तुम अपने को रोको, बैठ जा। ठीक है? हाँ। लड़ाई का फायदा क्या हुआ? सही है। शकील साहब ये वाली बात नहीं है कि हाँ। देखिए ये जो बच्ची बैठी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक क्या? मिनट एक लो। मिनट, देखा? अब फिर कोई गाना सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो आप उसको गलत दे रहे इसको। हाँ नहीं, अब नहीं, अब नहीं, है। कुछ कहना चाह रही है। मैं अच्छा अभी इसको होश में नहीं है? जी ये होश में नहीं है? नहीं, अभी होश में नहीं है। कुछ भी करो ये होश में नहीं। एक मिनट, एक मिनट। मेरे घर कुर्बानी होती है, ये अपनी बहनों को गोश्त नहीं देगा। नहीं, हाँ देखा देखा, गलत, हाँ मन नहीं देगा। नहीं देगा। अरे हाँ कह नहीं दो। दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं हाँ तो कहाँ देगा गोश्त फिर ये? हैं? गोश्त कहाँ देगा बेचारा? इनके घर। मेरी माँ के घर हाँ पूरी गाय भेजेगा, मेरी माँ आप के घर। अपनी गाय भेजूंगा तुम्हारे घर, अपने घर कुछ नहीं भेजूंगा। अपनी बहनों को ईदी नहीं देगा। नहीं देंगे। अब बोलो। हाथ जोड़ ले, जोड़ लिया, हाथ जोड़ोगा? जोड़ ये लो जोड़ लिया। बोल मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई हो तो। भाई, सही करो ना अब बताओ इसको। मैं क्या एक मिनट, करूं? सही बाबा जी कर रहे एक हैं। मिनट, बाबा एक मिनट। बाबा जी गाना एक मिनट। जी करदा बावा में चले के अज मैंने कोई कुटे है, देख दिल दी ताड़ी बज दिए, दिन ताता 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 हो, जिन चका जिन चका जिन चका जिन चका जिन चका जिन चका जिन बा। कौन सा बाबा है? बाबा इसके बाद तेरे कौन 2 से शो काम रखवाऊंगा करा मैं। रहे हो आप? बाबा जी जी आपका अगला शो है वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में। हाँ हाँ नहीं, मैं शो हमने, कितनी रिलैक्स हो जाती हूँ मैं, हाँ हाँ। कितनी रिलैक्स हो जाती असल में जो मेरा जो मुवक्किल है वो थोड़ा सा म्यूजिकल है। अच्छा। जिसने इन पे कब्जा किया हुआ है, इनके ज़हन और दिमाग पे जो कब्जा किया हुआ है, वो जिन तरह जो मेरा जो है ना, म्यूजिक माइंडेड है। म्यूजिक माइंडेड है Music थोड़ा सा। मैंने ज्यादा तंग तो नहीं किया। नहीं 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 सब कुछ तो दे दिया बाबा, क्या तंग करोगे? कुछ शुक्र नहीं, अभी ये क्या है? शुक्र। अरे अभी तो बाकी है, अभी तो। अब क्या बाकी फ्लैट ले रहे हो? हाँ। और सारा सामान ले लिया। देखिए शकील साहब, मैं अपने दुबई होके गए? दुबई, अच्छा थाईलैंड क्या करने गए थे? जी थाईलैंड। थाईलैंड, देखिए जब मैं था ना जेटलैंड में, हाँ तो मैं जेटलैंड में था तो मुझे जाना पड़ गया थाईलैंड, ठीक है? फिर मैं आया बजट्टा लैंड, बजट्टा लैंड, ठीक है? हाँ। तो ये सारी फिर लैंड, जैकब लैंड, जी फिर जैकब लैंड, हाँ फिर वो मारवाड़ी लैंड, हाँ जी फिर हाँ जी, जी। इतनी लाइनें क्रॉस कर गया तू। गंदी लाइन में तो नहीं है तू? इतने मुल्कों में घूमे हुए हो। तो आप ही के खर्चे पे आपको जो जिन आता है वो फिर उस जिन इसको बोलता है कि आप जाओ वहां पे कोई इल्म करो। थाईलैंड में कौन सा इल्म होता है? जी। मरीज यहाँ पे इलाज करने थाईलैंड जा रहे हो तुम? देखिए मजबूरी है, मजबूरी कोर्स है। करने जाते हो ना, कोर्स करने। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, आप तो होश में नहीं होती ना आप तो। और जब आप होश में नहीं होती हैं, यकीन करो उस दिन मुझे बड़ा सुकून होता है। हैं? उस दिन मैं, हाँ मतलब ये है कि मुझे कोई देखिए ये परेशान होगी तो मैं परेशान होऊंगा ना। आप परेशान का परेशान तो मैं हो रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ। यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों मियाँ बीवी जो बैठे हुए हैं आपके साथ, जिनका आप 4 साल से इलाज कर रहे हो, 4 साल से आप इन्हें जानते हो? 4.5 साल जी 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 हो गया। 4.5 4 साल 4 महीने, हाँ 4 साल 4 महीने। 4 महीने, एक बच्ची को एक दिन याद है इसको। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो अब तो मैं ये चाह रहा था कि अब इनके घर वाले हो गए परेशान आपसे? नहीं जी, मेरे से नहीं, इस बच्ची से परेशान है। तो मैं तो ये चाह रहा अच्छा था ऐसे घर पे जाके आप बोलते हो पुलाव हाँ। खाना है, मैंने कुन्ना खाना है। जी जी। तो कुन्ना क्यों, इतना घुन्ना क्यों है? नहीं नहीं, वो मतलब कहने का मैंने नहीं खाना होता, फिर? मैंने खाली चखना होता, बाकी तो मैं घर ले जाता हूँ। वहाँ कौन खाता है? मौके लाते खा लेते हैं, मैंने क्या खाना। तेरा घर क्या बजट्टा है? देखिए जी, मेरा घर गटर लाइन में, तुम्हें क्या तकलीफ है? आप घर की तरफ कहाँ जा रहे हो आप? तो मेरे घर पे तू मौक्किल भेज रहा है, मैं तेरे घर पे नहीं जाऊँ? मैं खुद नहीं जा रहा, मैं अभी देखो ना, अभी तो मौके गए हैं। हाँ। तो फिर मुझे आपके घर खुद भी जाना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? मौके को वहां से कौन निकालेगा? नहीं भाई तू अपने अपने तक रख, अपने तक रख। अब आप बात सुन ले मेरी बात। अब इनका जो केस है वो सिर्फ आखिरी उसमें मराहिल में है। हाथी निकल गया है, जी जी, दुम रह गई है। दुम रह गई है। अच्छा ठीक है, ये समझ लो कि आप निकल गए, हाँ ठीक है? फिर तेरा बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। अब कहने का मतलब ये कि चंद जो थोड़े से मसले मसाइल हैं जो वो जिन्नात चाह रहे हैं। अब मेरे बेटे की है शादी, अच्छा उसका खर्चा है कोई तो आपके बेटे की शादी है, कोई लड़का देखा आपने? जी लड़का देखा कोई? नहीं, लड़का तो खैर मैंने देख लिया है वो। अरे मेरे बेटे की शादी, उसके लिए क्या लड़का देखूंगा मैं? नहीं मैंने कहा शायद वो भी आप जैसा हो, नहीं नहीं, वो क्या मतलब है? मतलब पढ़ा लिखा कोई शक्ल में तो आप तो ही मेरे में कौन सी किस चीज की कमी है, आप ये बताएं। सिवाय गैरत के कोई भी चीज? नहीं, गैरत तो आ जाएगी किसी दिन भी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ड्रेस ऐसा बाबा पहली मर्तबा देखा मैंने। नहीं, आप देखिए, बाबा ना करें, वो तो ढोंगी होते हैं, वो तो फराडी, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। हाँ, ये तो सच्चे हैं, ये सच्चे हैं। हाँ। ये सचमुच के हैं। हाँ हाँ पता लग रहा है कि हाँ, सचमुच के हैं अब ये। सिर्फ ये इन्होंने मुझसे वादा किया है, कोई इनका कोई मकान है, कोई मेरा ख्याल है दे दिया समझो। मूसा कॉलोनी में, हाँ। तो वो बेच के अब मुवक्किल चाह रहे हैं कि मैं अपने बेटे की शादी अपने पैसों से ना करूं,
تو وہ کریں گے فاروق صاحب. ہاں اوکے. آپ کے بیٹے کی شادی وہ کریں گے اپنے پیسوں سے. میری وجہ یہ موکل چاہ رہے ہیں. یہ میں نہیں چاہ رہا, موکل چاہ رہے ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں. اچھا شہر میں اتنی بسیں چلتی ہے, جی 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 جی, کسی کے نیچے نہیں آتا. نہیں میں تو خیر کسی, کیا مطلب تمہارا؟ بھائی یہ کون سے بابا ہے یار, خرچے پہ خرچہ کرایا جا رہا ہے اس کا. دیکھیں یہی تو محنت بات کر رہے ہیں تو خرچہ نہیں ہوگا. یہ لا علمی ہے, آپ کو علم سے آپ دور ہیں. ارے ایک بات بتاؤ, بابا جاتے ہیں قبرستان کے اندر چلا کاٹتے ہیں سنسان جگہ پہ, تم جا رہے ہو دبئی تھائی لینڈ, یہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ دیکھو وہ بابا دوسرے ہیں, میرا کام یہ دیکھو جو کہتے ہیں وہ نا, تو نہیں ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے, اوڑی بابا اوڑی بابا اوڑی بابا بابا اوڑی بابا میں تو ٹن ہو گیا. نہیں یہ نہ دیکھیں, یہ ایک میرا موکل ہے, اس کو بھی ایسے ایسے گانے آتے ہیں, تو میں لگتا ہے کہ اس کی روح جو تمہارے اندر آ رہی ہے. جھوم 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 بابا, دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں, ایسے کرتے رہو نا, ایسے کرتے. ایک منٹ بابا انٹرٹین بھی کرتا ہے. ارے نہیں مریض کو اب اس ٹائم چل, ارے شو چل رہا ہے, چل دیکھ آ گیا. کون آ گیا؟ ارے میں شکیل صاحب تمہاری باتوں میں کیا لگا, وہ بچی پہ پھر آ گیا. اوکے اوکے اوکے, پھر آ گیا اس کو, مجھے جانا پڑے گا. کیا میں آؤں, مجھے بلا رہی ہے؟ نہیں مجھے نہیں, کس کو؟ اب ایسے بلا رہی ہے, میں جاؤں بھائی نہیں ہے کیا پوچھوں کیا کام کیا پوچھ چلوں. ارے تو بھائی علم ٹھہر جا. ہاں نہیں اب یہ اسٹائل تو والے ہیں, نہیں پسوانے والے نہیں ہوتے. میں سمجھ گیا. ارے جو کہنا چاہ رہی ہے کیا؟ تو اب جو کمیٹی کھولے گی تمہاری ساس کی, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری مجھے دیں گے. اچھا ساس کی کمیٹی کھلنے کا اس اسٹائل سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بلا رہی ہے آپ کو, کہہ رہی ہے اچھی بات کی ہے, میں نے اچھی بات کی ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کیا باتیں کر رہی ہے. بات سن, تو اس کا پیچھا کب چھوڑے گا منی کا پیچھا ہے؟ کبھی بھی نہیں. یہ تو چلو اچھی بات ہوگی, خیر تو خیر اچھی بات ہے. ہاں یہ جو 22 میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے, میرا پیچھا ٹھیک ہے اوکے. ہاں آ گئی موبائل, ہاں یہی روکے, میں بھیج رہا ہوں بابا کو. بابا جی گڈی وانگو جی میں سجنا, ایک منٹ واپس لان دو. ہے گڈی وانگو جی میں سجنا, اڑائی جا تیرے ہاتھ ڈور میرے لگ جانے زور, تو تن کے تے تن کا ہلائی جا. آپ کو سارے 70 سے پہلے کے گانے کیوں یاد ہے؟ جی 1970 سے پہلے کے گانے کیوں یاد ہے؟ نہیں یہ کہو کہ تمہیں 1970 سے پہلے کا علم کیسے یاد ہے؟ سمجھ گئے, ان گانوں کو آپ میرا علم سمجھے, سمجھ گئے. علم بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. تم بھی بہت اچھے, بابا بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں اگر یہ 2 سال اگر یہ اور بیمار رہی نا, تو میں ان کو نرگس بنا دوں گا گا کے, علم کے ذریعے, اور آپ مینیجر بن جاؤ گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ذرا پبلک کو میرے بارے میں بتائیں کہ لوگوں کہ میرا علم کیا کہاں تک ہے. بہت علم. میں نے آپ کے لیے واپسی جانے کے لیے گاڑی منگا لی. بہت شکریہ. اب آپ سمجھو کہ اوبر کریم منگائی ہے؟ جی نہیں, موبائل منگوائی ہے تھانے کی, نیوٹن کی. تھانے کی موبائل کی. اور اس لیے خواتین حضرات غور سے دیکھیے اس چہرے کو, یہی وہ شخص ہے, ڈھونگی بابا ہے, جو اس طرح معصوم لوگوں کو ایٹتا ہے, ان کے پیسے بٹورتا ہے اپنے غلط علم کے ذریعے. غلط جعلی عامل ایسے باباؤں سے بچیے, یہ ڈھونگی بابا ہے. کیونکہ ہم نے پلاننگ کی تھی, 4 سال سے ان کو ڈھونگی بابا لوٹ رہا ہے, ان دونوں میاں بیوی کو. یہ اس پہ جن ہی نہیں آتا, اس پہ جن نہیں آتا, یہ ڈھونگی بابا ہے. پہلی بات تو تمہارا پول یہ کھل گیا ہے کہ ڈھونگی ہے یہ. ہاں جی, اب بول, اب بات کرو. اب اتنے پیسے, یہ تو میں ان کے گھر گیا ہوں, چاہیے تمہاری, میں ان کے گھر گیا ہوں, تمہیں ساری سٹوری پتہ چلی ہے. 4 سال سے آپ لوٹو, شرم نہیں آتی اس طرح معصوم لوگوں کو لوٹتے ہو, جعلی علم کر کے, جعلی عمل کر کے. نہیں ہے کوئی, میں گھر میں شور نہیں کرتی. تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں. کوئی شور وور نہیں. وہ تو بیچارہ ان کی محبت میں پیسے دیے جا رہا ہے, وہ قزن ہے, اس کا شوہر کہاں ہے وہ؟ اب سارے پیسے نکالو گے نا تم. ان کے شوہر تو دبئی میں ہوتے ہیں. اچھا تو وہ مطلب کہنے کا آپ کو یہ نہیں پتا کہ میاں بیوی ہے نہیں ہے, وہ تو قزن ہے اس کا, بلکہ ڈزن ہے. دیکھو اگر مجھے نہیں پتا کہ میاں بیوی نہیں ہے, اس میں میرا قصور نہیں ہے. آپ کو یہ پتا نہیں, اس میں علم نہیں ہے, کوئی سایہ وایا نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتا. تو یہ تو میرے ایک کی جگہ 4 نکلواؤں گی میں تم سے. واپس نکال. فریج گھر پہنچا. شکیل بھائی آخری بات, فریج گھر جس پہنچا گھر میں میرے. رہتے ہو نا وہ گھر بھی میں لوں گی. اب سنو, فریج تم نے اتنا لوٹا ہے مجھے, LCD شرم نہیں آتی تمہیں؟ سب چیزیں جو ان سے لیے میرے گھر پہنچائے گا تو, میں آپ کو دوں گا, میں لا کے دوں گا آپ کو. 4 سال ضائع کیا آپ نے, 4 میں سال. تو چیزیں تو پہنچا دوں گا, تمہارے سے کون لے گا؟ تو یہی تو کیا بکواس کر رہے ہیں, باتیں آپ کر رہے ہیں. تو آپ ڈھونگی عوام سے معافی مانگو, عوام سے میں معافی چاہ رہا ہوں, عوام سے. دیکھیں آپ کے چینل کے تھرو میں معافی چاہ رہا ہوں, لیکن شکیل میں قصور میرا نہیں ہے. جب یہ عورتیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, میں نے ایک نیا رنگ جو ہے نا اپنایا میں نے, کہ ہو سکتا ہے یہ بابوں پہ تو ویسے بھی لوگ شک بھی کرتے ہیں, تو میں نیا کام لے کر آیا.
تو قصور ان عورتوں کا ہے. نہیں عورتوں کا ہے وہ تو لیکن ضعیف تم الاعتقادی ہوتی ہے نا, اعتبار فوراً کر لیتی ہے آپ لوگ. آپ کو ذرا پریشانی بیمار ہوئی ہے, سر پہ بخار چڑھا ان کے, انہوں نے رجوع کر لیا ان کے شوہر نے آپ سے کہ جی ہمارے بیوی کو سایہ وایا ہو گیا, آپ نے پیسے بٹورنے کا دھندا شروع کر دیا, وہ گھبرا گئی, اس میں آ کے انہوں نے مسلسل آپ کو پیسے دینے شروع کر دیے. ایسی بات کیوں بیٹھے, عوام سے معافی مانگے سب کے سامنے. اور آپ بھی جی آپ بھی خیال کرا کریں, پہلے دیکھ لیا کریں کہ کون بابا ڈھونگی ہے. نہیں یہ تو آپ لوگوں نے ہم سے کہا تھا, ہم تھوڑی کوئی ان جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو کہہ رہا ہوں خواتین حضرات بے نقاب کیا ہے, تھینک یو ویری مچ, لوگوں کو لوٹتے ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. معافی چاہ رہے ہو. آپ نے دیکھا ایسے ڈھونگی بابا آپ کے ارد گرد بھی ہے, ان سے بچیں, اپنے گھر والوں کو بچائیے, اور جو تعویذات ہوتے ہیں, جو اللہ کلام الہی کے ذریعے جو کام ہو جاتا ہے نا, اس پہ اعتماد کیجیے, اس پہ اعتقاد رکھیے, انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی. اگلے ہفتے کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ کا ہمارا سب کا اللہ نے کے بعد دیکھتے رہیے گا میٹر ون نیوز, سب چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.